मैं हाँ डॉक्टर जैस गिल। ਅੱਜ मैं थोड़े नाल आपदी सोच कोविड-19 पैंडेमिक बारे साझी करना चाहना। उम्मीद आ मेरिया गल्लां दे विच थोड़े दिमाग 'च कई सवाल उठणगे। सवाल करने बहुत ही ज़रूरी है। जदों आपां छोटे हुंदे सीगे हरेक चीज़ नूं सवाल करदे सीगे, समुंदर कितना डूंगा, आसमान नीला कातों आ खाना कातों खाना। उम्र वधदी आ, जदों आपां एडल्ट हुंदे आ सवाल घट जांदे आ ते आपां जनता दे नाल संसार दे नाल जिद्दां सारे तुरदे आ उदां तुरन लग जांदे आ बिना सवाल पुछे, भेडां वांगू। जे तुसीं कदे भी भेडां देखियां 100-200 भेड़ हुंदी आ, सारे इकट्ठे रहिंदे आ। भेड़ जिहड़ी डॉग हुंदे आ शीप डॉग्स उन्हां नूं गाइड करदे आ कि इधर नूं जाना इधर नूं जाना। सारियां भेडां मूँह चक के इधर नूं तुर पैंदियां, फिर जदों इधर नूं गाइड करदे इधर नूं तुर पैंदियां। सो इस एपीसोड दे विच मैं तुहानूं चाहुंदा कि थोड़े दिमाग दे विच सवाल उठण। ये जिहड़ा कोविड-19 दा पैंडेमिक ये कदों शुरू होया? कई सोचदे दिसंबर वूहान दे विच शुरू होया, ये आपां नूं इनफॉर्मेशन मिलदी आ, पर इहदी प्लैनिंग तो बहुत चढ़दी है, बहुत पहलां दी है। जे तुसीं बिल गेट्स दे कई लैक्चर सुणोगे, टैड टॉक सुणोगे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि पैंडेमिक होना। होर भी कई वड्डे वड्डे फाउची हैगा जिहड़ा अमरीका दा मेरे को वड्डा बंदा हैगा, वो भी कहता है ये पैंडेमिक आना। वो तो पहले दी गल। हुण 1-2 महीने पहला अक्तूबर 18 नूं 2019 दे विच अमरीका दे विच बहुत बड़ी मीटिंग की गई। ਉਹਦੇ सारे तो बड़े स्पॉन्सर सीगे बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का सारा तो बड़ा बिग नेम अमीर बंदा, तो दूजे नंबर से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। सो इन्हां लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग का मकसद ये सीगा कि जे पैंडेमिक हो जाता तो ਉਹਦਾ डीलिंग आपां किद्दां करनी है। उन्होंने ये नहीं प्लान किया कि आपां पैंडेमिक छड्डना, पर उन्होंने इस प्लैनिंग की सी कि जे पैंडेमिक हो जाता। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दें। जे तुहाडे घर दे विच तुसीं 8 लोगों नूं सददे हैं बाहरले बाहरले देशों तो, कोई चीन तो, कोई अमरीका तो, कोई इंडिया तो, कोई इटली तो, सारी देशों तो तुसीं सददे हैं। तुसीं घरे रोटी खा रहे हैं, घर नूं अग लग जाती है, कोई इधर नूं भजदा, कोई बाहर भजदा, कोई अपनी वाइफ की हेल्प करता, कोई न्याणे की हेल्प करता। सारे आपदे मन दे विच वो कर रहे जो उन्होंने ठीक लगता। हिसाब ला लो 1 महीना पहला तुसीं सेम लोगों नूं इकट्ठे कीता ते उत्थे फायर ब्रिगेड वाला लीडर आंदा ते तुहानूं दसदा कि जे अग लग जाए तो किद्दां उहनूं डील करना। चीन वालों नूं दसदा कि तुसीं सारिਆਂ ਦੀ गिनती करनी कि सारे बाहर आ गए। इटली वालों नूं कहंदा कि तुसीं 911 फोन करना कि अग लगी। बाकी सारिਆਂ नूं ड्यूटी दिंदा। हुण महीने बाद जदों आपां फिर इकट्ठे होए हां ते हुण अग लगदी आ। हुण ये सारे लोकी डिफरेंट तरीके नाल डील करनगे जो इन्हां नूं सिखाया गया 1 महीना पहला। उवें इस इवेंट 201 जो तुसीं गूगल करके सर्च करोगे उत्थे तुहानूं मिलेगा। उहदा ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा हैगा उहदा नाम हैगा सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, centerforhealthsecurity.org। उन्हां दी वैबसाइट ते जाओ, सारी मीटिंग दा तुहानूं इंफॉर्मेशन मिलेगी। उत्थे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सूर चों एक वायरस जिहदा नाम रखदे आ नोवा कोरोना वायरस। सो वेरी सिमिलर। जे वो फैलदा इंसानां ते तां आपां उहदा किद्दां हल करना। उत्थे न्यूज़ वाले, एयरप्लेन वाले, मैरियट होटल वाले, बड़े बड़े जिहड़े कंपनी जिहड़े मास्क बनाउंदे आ, ओह वेंटिलेटर मशीन बनाउण वाले सारे बैठे आ ते उत्थे सलाह मशवरा करदे कि जे ये हो जांदा तां आपां की करिए, की करना चाहिदा। सो ओह न्यूज़ वाले गल कर रहे कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ खबर होनी चाहिदी आ ਤੇ जे कोई भी गलत खबर फैलाउण की कोशिश करता तो आपां उन्हां नूं बंद कर देना चाहिए। हुण एक डॉक्टर बहुत वधिया अमरीका दे विच डॉक्टर बुटर, तुसीं ओहदा गूगल कर सकते हैं, वो बहुत इंटरस्टिंग चीज़ां दसदा इस वायरस बारे ते इस सारे पैंडेमिक बारे। ओहदियां जिहड़ियां कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो आ वो डिलीट कीतियां जाने यूट्यूब ते।
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 12 13 14 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਬੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿੰਡਾ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ $ਮਿਲੀਅਨ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਇਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਗਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵੈਂਟ 201 ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਪੁੱਛੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਵੈਂਟ 201 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਪ ਡੌਗਸ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਡਰ ਆ, ਸ਼ੈਪਰਡ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ $13,000 ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 13,000 ਨਾਲੇ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਾਹਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਥ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡੈਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਡੈਥ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਖੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 218 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਟੋਟਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29,000 ਪੀਪਲ ਮਰੇ ਆ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਟੋਟਲ ਡੈਥਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦਾ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,472 ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ 5,472। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ 218 ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡੈਥ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਓਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ pretty much ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਗਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆ ਸਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਸੋ ਟੈਕਸ ਵਧਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦੇ?